عوامی لیول پر علماء کرام سمجھتے تھے کہ ہمارا کلچر ڈسٹرب ہو جائے گا، معاشرتی زندگی اپسیٹ ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈریس میں بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا، پی سی یہاں بنانے کا خیال کیسے آیا، کیوں ضروری تھا۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب نے بتایا کہ میں نے اسٹریٹ لائٹ لگوائی، پتیاٹا چیئر لفٹ کا کرایا، بالکل ظاہری بات ہے، اکنامکلی بزنس زیادہ بڑھے آئیں گے، گا، کام ٹرانسپورٹ ہوگا۔ بھی، شاپنگ بھی، ہوٹلنگ بھی۔ نصرت فتح علی خان کو بک کر لیا، ہماری الحمرہ آرٹس کونسل میں بکنگ کر لی، میوزیکل ایوننگ کے لیے۔ یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے پروفٹ کم کرنا ہے ٹھیک ہے، اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ کہ ان کا پورا اسکواڈ تھا پانی لانے کے لیے مری سے، میں نے ڈائریکٹلی وہاں سے میٹر لگوا کر لائن لگوا دی جو بائی گریوٹی وہاں گئی۔ دیور ہیپی کہ ان کا تو کروڑوں کی بچت ہوگی ہر مہینے کی، اور پھر لوگوں کو پانی کی کبھی وہاں شارٹیج نہیں ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ چودھری کبیر احمد خان صاحب۔ ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ لاسٹ ٹائم سر ہم نے کوئن الزبتھ اور قازقستان کے پریزیڈنٹ کی بات کی، اور پھر پی سی کے حوالے سے کچھ آپ نے تھوڑی سی چیزیں بتائیں۔ تو اس کے بعد سر پی سی کا جب اناگوریشن ہوا تو تب کیا صورتحال رہی؟ حسین چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ پی سی کی کنسٹرکشن کے دوران کافی مزاحمت تھی، بالکل عوامی لیول پر علماء کرام کرام سمجھتے تھے کہ ہمارا کلچر ڈسٹرب ہو جائے گا، معاشرتی زندگی اپسیٹ ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان کی ہم نے غلط فہمیاں دور کی۔ پھر ان کا جو سیوریج کا پہاڑی ویسٹ پانی جاتا تھا نیچے پہاڑی ڈاؤن میں، 2-3 آبادیاں آتی تھیں نیچے، انہیں خیال یہ تھا کہ اس سے پانی کی کنٹمنیشن ہوگی، ملاوٹ ہوگا تو وہ ہمیں نقصان ہوگا۔ اس کے لیے ان سے فلٹر پلانٹ لگوایا اور انہیں موقع پر دکھایا کہ پانی بالکل ہی علیحدہ جا رہا ہے، آپ کے استعمال والے اس میں فوارہ ہے، وہ سوری جو چشمہ ہے اس میں ملتا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مطمئن کرایا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 20 اگست کو اناگوریشن ہوئی۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، 20 اگست 1992 1992۔ اس میں ہاشوانی صاحب تھے، خود تمام لوکل رسپیکٹیبل تھے، وکلاء کی تعداد بھی تھی، جرنلسٹ بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، فلمی لائن سے لوگ بھی تھے، جیسے یعنی تمام شعبہ کے لوگ تھے، جاوید شیخ، نیلی وغیرہ یہ بھی تھے وہاں پر، معروف ایکٹر سارے تھے، یہ سب وہاں پر تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہاشوانی صاحب نے اسپاس نامہ پیش کیا، بتایا کہ کتنے رکاوٹوں کے باوجود مکمل کیا۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا بھی کیا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی، کہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کی وجہ سے لوکل ایڈمنسٹریشن یعنی آپ کی ڈیوریشن کے درمیان ہی ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا کمپلیٹ۔ شروع تو پہلے ہی تھا جب میں نے جوائن کیا، لیکن تکمیل کے مراحل میں اس وقت آیا جب میں وہاں تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈریس میں بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا، پی سی یہاں بنانے کا خیال کیسے آیا، کیوں ضروری تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ مری میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ریزورٹس نہیں تھے، کوئی ٹورسٹ اسپاٹ نہیں تھے، لوگوں کو اٹریکشن نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا یہاں کے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا اور ٹورسٹ ادھر کے رخ کرنے کے بجائے باقی جگہ پر جا رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب نے بتایا کہ میں نے اسٹریٹ لائٹ لگوائی، پتیاٹا چیئر لفٹ کا کرایا، یہاں یہ ہوٹل کے لیے ہم نے فیسلیٹیشن کی، 5 اسٹار ہوٹل بنایا۔ اس کی وجہ سے کہ نہ صرف یہ ہوگا کہ ٹورسٹ کی تعداد بہت بڑھے گی، لوگوں کو سہولت میسر ہوگی، بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا۔ بالکل ظاہری بات ہے، اکنامکلی بزنس بڑھے گا، ٹرانسپورٹ بھی، شاپنگ بھی، ہوٹلنگ بھی، سب کچھ، ہر چیز کا اضافہ ہوگا، واقعی ہوا۔ وہاں پر جو سب جو اس سے کنسٹرکشن سے پہلے اگر پرائس کسی اس زمین کی 10,000 روپے مرلہ تھی فار ایگزامپل، وہ 2 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی۔ کیا بات ہے، اتنا مطلب بڑھ گیا، اتنا بڑا، یعنی 50-60 لاکھ کنال کی ہو گئی، بہت زیادہ ہوا۔ تو اس میں میاں صاحب نے خاص طور پہ اس پر زور دیا کہ ہاشوانی صاحب یہ ہوٹل بزنس کے لیے کم ہے اور ٹورزم پروموشن کے لیے زیادہ ہوگی، آپ نے اس لحاظ سے کام کرنا ہے، پروفٹ نہیں کمانا ہے یہاں، اور یہاں پر آپ نے اجاگر کرنا ہے یہاں کا کلچر، پاکستان کا کلچر، لوکل کلچر، اس کے لیے آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ اس وقت ان کے تھے ارشاد انجم بٹ جی ایم، بہت ہی ایکٹیو ہیں، بہت سمارٹ، بڑے ایکٹیو۔ انہوں نے اتنے پروگرام کوائے جی وہاں پر، بعد میں ایک اوپن ایئر تھیٹر بھی وہاں پر ہے۔ ہاں جی بالکل ہے، وہ ہر نائٹ میں وہ کرتے ہیں فنکشن کوئی نہ کوئی ہوتے رہتے ہیں۔
बल्कि वहाँ पर नुसरत फ़तेह अली खां का भी फंक्शन हुआ था एक। अच्छा अच्छा उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने, बल्कि इनागोरेशन से पहले की बात है, नुसरत फ़तेह अली खां को बुक कर लिया, मरी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में बुकिंग कर ली म्यूजिकल इवनिंग के लिए। ठीक है। ये इनागोरेशन की बाद की बात है। नहीं, इनॉग्रेशन वाला कंप्लीट करें ना, इसको हम बाद में हाँ डिस्कस वो करेंगे। ठीक है। तो बहरहाल इनागोरेशन हो गई। तो उसमें खास जो पॉइंट्स थे, क्यों वहाँ पे वो बनाया गया, नवाज शरीफ साहब ने क्या वो बताया? बताया ना कि नंबर तो उन्होंने ये कहा हाशवानी साहब से कि आपने इसे बिजनेस पॉइंट व्यू से कम करना है, टूरिज्म पॉइंट व्यू से ज़्यादा चलाना है। यानी क्योंकि Profit जमीन जो है वो गवर्नमेंट की थी, इस गवर्नमेंट वजह की से थी, लीज हाँ, दी थी लीज, और वहाँ पर नॉमिनल प्राइस पे दी थी उन्हें। ठीक है। और ये कहा था कि आपने यहाँ से प्रॉफिट कम करना है ठीक है, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है। बिल्कुल सही। तो और फिर उसके बाद मियां साहब ने कहा कि हम इसके अलावा भी आपको और फैसिलिटीज़ देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। ठीक है। उसके बाद अब देखें वहाँ पर कितनी बड़ी फेवर की कि उनका पूरा स्क्वाड था पानी लाने के लिए मरी से। ठीक है। कंटेनर्स में पानी लाते थे, बड़े बड़े कंटेनर अच्छा, पानी पानी रखे हुए नहीं थे, पानी नहीं था ना वहाँ, तो बिल्कुल। वहाँ से कश्मीर पॉइंट से लेकर आते थे, हमारे जो टोनले टैंक्स हैं जी जी, वहाँ से पानी लेकर आते थे ठीक है, टैंकर्स में। बिल्कुल सही। और पूरा फ्लीट था उनका जो सारा दिन चलता था पानी, क्योंकि पानी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थे। मैंने डायरेक्टली वहाँ से मीटर लगवाकर लाइन लगवा दी जो बाई अच्छा। ग्रेविटी वहाँ गई। क्या ना कोई बात है। खर्चा नहीं हुआ अच्छा, उनका, अच्छा, अच्छा, सिर्फ जबरदस्त। पाइपलाइन का खर्चा हुआ। देखो ना कितने ड्राइवर्स, कितनी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ कितना और उनका इतना खर्चा, मसला और वो ट्रांसपोर्ट का सारा- इशू खास और तौर पे, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का इशू, ट्रैफिक में इजाफा, लोड सड़कों पर, वो सारे मसले हल कर दिए, डायरेक्टली लगवा दिए। और वहाँ से कश्मीर पॉइंट है भी काफी फासले पे। ऊंचा है ना, तो इसलिए बाई ग्रेविटी चला गया, पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ मीटर लगा दिया, रेट हमने मर्जी का लगाया, अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब जबरदस्त। उनसे आम लोगों से ज्यादा लगाया रेट। कमर्शियल रेट लगा हाँ तो दिया। उन्होंने हैप्पीली, देवर हैप्पी कि उनका तो करोड़ों की बचत होगी हर महीने की। बिल्कुल। और फिर लोगों को पानी की कभी वहाँ शॉर्टेज नहीं हुई, सबसे बड़ा ये था। सबसे बड़ा ये था। तो ये हमने पीएम साहब के कहने पर ये किया, तो लोगों को मकसद है कि फैसिलिटेशन करें। अब वहाँ पर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की शॉप लगाई, हैंडीक्राफ्ट लोगों की लोकल जो दस्तकारी थी उसके लिए अलहदा स्टॉल लगाया, अच्छा, और बल्कि एग्जीबिशंस की, म्यूजिकल इवनिंग्स अलहदा की। फिर वहाँ पर कभी सूफियाना कलाम, कभी लोकल लोकगीत। तो अभी आप सर जब कभी गए हैं लास्ट टाइम, तो क्या वहाँ पे वही सूरत हाल है? अगर किसी से कोई पुराना बंदा है वहाँ पे अभी 92 वाले? कुछ वेटर्स वगैरह में कुछ हैं लोग अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे डिस्कशन कुछ हाँ, बात? अब उन्होंने बल्कि एक और ये किया था, ये मेरे सेकंड पीरियड में हुआ था कि एंट्री पर एंट्रेंस फीस लगा दी थी, लोग बहुत ज्यादा आते थे। बिल्कुल, अभी भी लगी हुई ठीक है ना जी, है, वो 1000 उसे है। वक्त शुरू किया हुआ, पहले 50 रुपये हमने किया था। अच्छा अच्छा, मकसद ये था कि वही लोग आए जो यहाँ बैठे हैं, कुछ खाएं पिए। पहले लोग सैर के लिए आते थे, साइट विजिट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जगह नहीं थी, डिस्टर्बेंस होती थी। उसका फिर हल ये निकाला कि बाहर आउटर गेट पर पर्ची काट दें, हाँ जी, और वो पर्ची एडजस्ट हो जाएगी बिल में जो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अब सुना 1000 रुपये कितना हो गया पर हेड, पर हेड हो गया, ठीक है ना जी। बिल्कुल। सब तो अब कितना ज्यादा मतलब जो देखें ना, जाएगा जरूर एंटर होने के लिए हाँ, 1000 रुपए enter के देंगे। वो लेकिन एडजस्ट हो जाती है उसमें, अच्छा अच्छा, जो फूड कंज्यूम करते हैं ना उसमें एडजस्ट हो जाती है। ओके, मकसद ये कि जो आए खाए पिए, ऐसे देखने के लिए ना आए। बिल्कुल सही। तो बहरहाल जी, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है, फिर वहाँ पर नहीं, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बेसिकली उधर से देखे पूरा नजर आता है। इंडियन पहाड़ नजर आते हैं वहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे कहते हैं बर्फ फल पोश, वो जो जी, पहाड़ियाँ बर्फ हैं पोश उनकी पहाड़ियाँ, चोटी नजर आती है, खास तौर पर जब लेकिन सूरज निकला ये हो। आइडिया कैसे, इस मतलब जगह का आइडिया कैसे दिया? ये नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा, जब उन्होंने खुद से पटियाला आइडिया बनाया, दिया? खुद आइडिया दिया। अच्छा, बड़ी बात वो है। टूरिज्म के लिए नवाज शरीफ साहब इतने कीन हैं, और इतना उनकी एनलाइटमेंट है इसके बारे में, टूरिज्म के बारे में, कि ये कुछ किया जाए, ये कुछ करे। उनके बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे वो तो अभी 2-3 और भी वहाँ पर देना चाहते थे, है ना जी, कुछ 5 स्टार 4 स्टार। लेकिन फिर ये हुआ कि लोगों ने, लेकिन अभी कुछ बन भी गए ना, रमादा वहाँ पे बन गया, यही हो गया ना। फिर लोगों ने अपने तौर पर 3 स्टार 4 स्टार होटल्स बढ़ा लिए, लिहाजा अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड उसकी जरूरत नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। बिल्कुल, तो ऐसा था जी। चलें सर, तो ये हाँ, तो बहुत शुक्रिया। अगली बार नेक्स्ट दूसरी किस्त जो है उनमें डिस्कस करेंगे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ क्या हुआ, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगली किस्त भी हमारी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।